तो पिला माने एही भिडियोटी रे आज आमे पवन शक्ति बा विंड एनर्जी, जल शक्ति बा हाइड्रो एनर्जी, जुआर शक्ति, ढेउ शक्ति, जल विद्युत शक्ति, सामुद्रिक तापज शक्ति और हमर भूतापज शक्ति विषय रे आमे विस्तृत भाव आलोचना करिबा। तो ताहले चलो भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। पवन शक्ति बा विंड एनर्जी। तो देखो यही पवन शक्ति को हमर बहु पुरातन कालरू हमर व्यवहार करा जाई आसुअछि। प्राय 5000 वर्ष पूर्वरु मिस्र रो लोक माने यही पवन शक्ति को व्यवहार करी हमर पालटना जहाज चलाउ थिले एवं एहा जेतेबेले अन्य देशर लोक माने जानिले जे यही पवन शक्ति को व्यवहार करी हमर पालटना जहाज चला जाई परिबो, तेनु विभिन्न देशरे यही पवन शक्ति को व्यवहार करी हमर पालटना जहाज सहायता रे से वाणिज्य कारोबार सब आरंभ कले। तापर देखो एठारे एक छबिटिए दिया हैछि, एहा को लक्ष्य करो। देखो एहा हेउछि हमर पवन कल। यही पवन कल को व्यवहार करी हमर पूर्वरु कूअरु पानी उठा जाउतला, किंतु एबे देखो यही पवन कल को व्यवहार करी हमर विद्युत शक्ति मध्य उत्पादन करा जाउछि। तो ताहले यही पवन कल को व्यवहार करी हमर किपरि विद्युत शक्ति उत्पन्न करा होछि आसो से विषय जानिबा। देखो यही पवन कल रे हमर केते गुडे ब्लेड सब खंजा होई थाए। देखो एई गुडा होछि तारो ब्लेड गुडीको। तापर देखो यही ब्लेड गुडी को हमर एक शाफ्ट सहित खंजा जाई थाए, जहा कि सीधा सड़क भाबे का सहित जड़ित होई थाए ना हमर जनरेटर सह संयोग होई थाए। एवं यही कल को एक उच्च इस्पात निर्मित देखो एक टावर रे लगा जाइछि, जहा फल कौन हुए ना देखो यही ब्लेड रो आकार गुडी को यही परि भाबरे रखा जाय थाए बा करा जाय थाए जेपरि कि यही ब्लेड रे पवन जोर रे बाजिया मात्रे यही ब्लेड गुडी को घुरिबा को आरंभ करि थाए। एवं यही ब्लेड गुडी को घुरिबा मात्रे कौन हुए ना से जो जनरेटर रो जो शाफ्ट टी यही ब्लेड सहित संयोग होई रही अछि ताहा मध्य करि थाए, जहा फल कौन होई थाए ना देखो हमर डायनामोटी मध्य घुरिबा को लागि थाए, जहा फल कि हमर विद्युत शक्ति जात होई थाए। तो देखो यही पवन शक्ति को व्यवहार करी हमर विद्युत शक्ति जात करिवारे सबुठारु नंबर 1 देश होछि कि ना हमर डेनमार्क। आम भारतर नंबर हेउछि 5 नंबर। यही देश रे देखो जेति की विद्युत शक्ति दरकार होई थाए तारो 25% विद्युत यही पवन शक्ति को व्यवहार करी जात करा जाय थाए। यही डेनमार्क देश सहायता रे हमर ओडिसा रो पूरी समुद्र कूल रे केतेक पवन कल स्थापन करा जायछि। यही पवन कलरु प्राय वर्ष को 5.5 मेगावाट विद्युत शक्ति जात हेउछि, जहा कि बहुत अधिक अटे। तो जदि हमें भारत रे पवन शक्ति रु केते मात्रा रे विद्युत शक्ति जात करि हेबो ताकू लक्ष्य करबा, ताहा होछि केते ना 45,000 मेगावाट। तो देखो आम भारत रे बृहत्तम पवन शक्ति क्षेत्र रही केउठारे ना हमर कन्याकुमारी ठारे, जहा कि वर्ष को 380 मेगावाट विद्युत शक्ति उत्पादन करूअछि। एवं देखो आम देश रे 1966 मसिया रे प्रथमे पवन कल साहाय्य रे पानी उठाइबार व्यवस्था करा जायतिला। एवं देखो वर्तमान गुजरात और कर्नाटक भली राज्य रे यही पवन शक्ति रो बहुल भावे व्यवहार करा जाउछि। तो देखो जदि हमें गोटिए पवन कल को लक्ष्य करिबा ताहले हमें पाइबा जे गोटिए पवन कलरु उत्पादित शक्ति अधिक होई न थाए। तेणु कोन करा जाय ना देखो गोटिए स्थान रे अनेक पवन कल स्थापन करा जाय थाए। एहा को हमर पवन शक्ति केंद्र बा जहा को इंग्रजी रे विंड एनर्जी सेंटर बा पवन शक्ति केंद्र बा जहा को कि इंग्रजी रे विंड एनर्जी फार्म बोली कुहा जाय थाए। तो यही पवन कलर गोटे डिमेरिट मध्य रही कौन ना देखो जदि पवन न बहिबो बा पवन रो गति कमी जाए ताहले कौन हेबो ना देखो यही पवन कल आउ घुरिबो नाही। तो जदि यही पवन कलटी बा यार ब्लेड टी घुरिबो नाही
ते विद्युत शक्ति मध्य जात हेबो नै। और जदि बात्या समय अति जोर पवन बहे ताहले कौन हबो ना देखो यही पवन कल एते जोर से घूरिबो जे यहाँ भांगी जीवार मध्य संभावना रही अछि। तो यही सब दृष्टि पवन कल बेसी हमर उपादेय नुहे। तापरे देखो जल शक्ति बा जहाँ को भी इंग्रजी रे हमरो हाइड्रो एनर्जी बोली कुहा जाय थाए। तो देखो जेपरी पवन को व्यवहार करी शक्ति जात कराई थाए सही परी जल को मध्य व्यवहार करी हमरो शक्ति जात करा जाय पारि थाए। तेणु ताहाकू हमरो जल शक्ति बोली कुहा जाय थाए। तो यही जल शक्ति को मुख्यतः तीन प्रकार रे व्यवहार करा जाय पारि थाए एवं सेथिरु हमरो विद्युत शक्ति मध्य उत्पन्न करा जाय थाए। तो प्रथमे होची हमरो ज्वार शक्ति, द्वितीय रे होची हमरो ढेउ शक्ति एवं तृतीय रे होची हमरो जल विद्युत शक्ति। तो प्रथमे आसो लक्ष्य करिबा ज्वार शक्ति। तो देखो यही पद्धति रे कोन करा जाय थाए लक्ष्य कर देखो एहारो नाम रे कोन अछि ना ज्वार। तो यही क्षेत्र रे समुद्र रे आसुतबा ज्वार को व्यवहार करी हमरो विद्युत शक्ति उत्पन्न करा जाय थाए। तो तुमे माने जदि केबे ओडिसा रो चांदीपुर अंचल को जाइथिबो सेठारे देखिथिबो दिन बेले कूल रे पानी न थाए किंतु संध्या 4टा पाखापाखी देखिबो धीरे धीरे पानी कूल को आसीबा को लागि थाए। तो आसो देखिबा जे यही ज्वार किपरि सृष्टि होई थाए। तो पिला माने देखो एइटा होची हमरो पृथ्वी और एइटा होची हमरो सूर्य। एमानंकर देखो भिन्न भिन्न अवस्थिति जोगु एमाने समुद्र रो विभिन्न स्थान रे आकर्षण बल पड़ी थाए। जहाँ फल रे कौन होई थाए ना देखो जेउ जगह रे आकर्षण बल पड़ी थाए सही जगह रे जलपतन प्रथमे जेउ साधारण थिला ताहा वर्तमान टिके ऊपर को उठी थाए। तो देखो कौनसी जगह रे यही जल साधारण स्तर रु प्राय 14 मीटर रु अधिक उच्च पर्यंत उठी जाय थाए। तो 14 मीटर रु अधिक उच्च पर्यंत पानी उठी जा माने भाई परसो तो केतकी के माने पानी ऊपर को उठी होला। तो देखो यही जगह रे पानी उच्च हेबा जोगु कूल रे मध्य पानी रो स्तर वृद्धि पाई थाए एवं पुणी आकर्षण बल दुर्बल पड़ी गले पानी रो स्तर जो ऊपर को उठी थिला 14 मीटर ताहा परवर्ती मुहूर्त रे धीरे 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 कमिया को लागि थाए। तो ताहले बर्तमान प्रश्न आस्तु तो यहा को ताहले एबे हमें किपरि व्यवहार करू। तो देखो यहा पई जुआर आसुथुवा अंचल रे 20 किलोमीटर लंबर जलाशय निर्माण करा जाय और सेठारे एक बंध टाइप रो हमर करा जाय थाए और एथिरे किछि हमर गेट सब लगा जाय थाए जहा को कि हमर कोन कह जाय थाए ना स्लुइस गेट बोली कुहा जाय थाए। देखो जेते बळे जुआर आसी थाए देखो बंधर एपटे हमर कोन देखो पानी रो स्तर अधिक थाए और एपटे देखो हमर पानी रो स्तर हमर कम थाए। तो यही समय रे गेट टी को यदि हमें खोली दिया जाए कौन होबो ना देखो ना वर्तमान कौन होबो ना एपटे जो पानी रो स्तर अधिक अछि एपटू वर्तमान कम पानी स्तर जगह को हमर पानी टी चाली आसीबो एवं यही पानी एपटे आसीबा बाटरे हमर कोन करा जाय ना देखो टरबाइन टी रखी दिया जाय थाए जहा फल रे एपटो जल आरो पटो को जीवा समय रे यही टरबाइन को से घुराई थाए एवं यही टरबाइन घुरिबा फल रे हमर विद्युत शक्ति जात होई थाए। तो देखो जेतेबेले पानी रो स्तर समान होई जाए सेतेबेले कोन करा जाय ना देखो गेट टी को बंद कर दिया जाय थाए एवं देखो जेतेबेले पुणी जुआर कमी जाए सेतेबेले कोन करा जाय ना देखो पुणी गेट टी को खोली दिया जाए काहे कि ना देखो एपटे जेतेबेले जुआर टी कमी गला देखो एपटो भागरे वर्तमान कोन हैला ना पानी रो स्तर अधिक अछि एवं एपटे देखो पानी रो स्तर कम अछि एवं यदि हमें एबे ई गेट टी को खोली देबा तेबे कोन होबो ना देखो एपटे जो पानी रो स्तर अधिक अछि सेठु पुणी पानी टी कुआड को जीवो ना जे माने पानी रो स्तर कम अछि। तो ताले देखो एपटो भागरु वर्तमान पानी टी
ଆମର ଏପଟ ଭାଗକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଟର୍ବାଇନ୍ ସବୁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଦେଖ ଏହି ପାଣିଟି ଯେତେବେଳେ ଏପଟକୁ ଯିବ ସେ ସେଇ ଟର୍ବାଇନ୍କୁ ଘୁରାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଟର୍ବାଇନ୍ଟି ଘୁରିବା ଫଳରେ ଆମର ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ତାହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଏହି ଜୁଆର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଜାତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ଜୁଆର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ 1961 ମସିହାରେ ଫରାସୀ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଢେଉ ଶକ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ବି ଇଂରାଜୀରେ ଆମର କୁହାଯାଇଥାଏ ୱେଭ୍ ଏନର୍ଜି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯଦି ତୁମେ କେବେ ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସବୁବେଳେ ପବନ ବହିଥାଏ ଓ ଏହି ପବନ ବହିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଥିବ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବହୁ ଢେଉ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦେଖ ଜୁଆର ପରି ଢେଉରେ ଥିବା ଗତିଜ ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଢେଉ ଶକ୍ତିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମର ଟର୍ବାଇନ୍ ଚଳାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଆମର କରାଯାଇପାରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି। ତ ଏହି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମର ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ବା ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ରିଭର ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳ ଏମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିଥାଏ ସେହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବନ୍ଧ ଆମର ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ସେହି ନଦୀର ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ନଦୀଟି ଆମର ନର୍ମାଲି ବହି ଯାଉଥାଏ ସେହି ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଆମର ବନ୍ଧଟି ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦେଖ ଆମର ସେଇ ନଦୀର ଜଳପତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏହି ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ସେଠାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଜମା ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଏହିପରି ଦେଖ ଏକ ଗଡ଼ାଣିଆ କରି ଛଡ଼ା ଯାଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଦେଖ ପାଣି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜୋରରେ ଗତି କରେ। ତ ଏହି ଜଳ ଯିବା ମାର୍ଗରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଦେଖ ଏକ ଟର୍ବାଇନ୍ ରଖି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଜଳ ଏହି ଟର୍ବାଇନ୍କୁ ଘୁରାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଟର୍ବାଇନ୍କୁ ଦେଖ ଏକ ସାଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଜେନେରେଟର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୁରିବା ଦ୍ୱାରା ଜେନେରେଟର ମଧ୍ୟ ଘୁରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଜେନେରେଟର ଘୁରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଜାତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଆସ ସେହି ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଓ ତାହା କେଉଁ ନଦୀରେ ହୋଇଅଛି ଓ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାହାକୁ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ଏକ ଟେବୁଲଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା କେଉଁ ନଦୀରେ ଆମର ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଆମର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ କାହିଁକି ନା ଏହା ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରେ ଯେ କେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଆମର କେଉଁ ନଦୀରେ କରାଯାଇଛି ବା ତାହା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଉଛି। ତ ଏହି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ପରେ ଏହାର ବିତରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ 1948 ମସିହାରେ ଆମ ଭାରତ ସରକାର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ତାପଜ ଶକ୍ତି ବା ଯାହାକୁ କି ଇଂରାଜୀରେ ଆମର କୁହାଯାଇଥାଏ ଓସେନ୍ ଥର୍ମାଲ ଏନର୍ଜି। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତ ଦେଖ ସମୁଦ୍ରର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ
ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଦେଖ ସମୁଦ୍ରର ଉପର ଭାଗରେ ଥିବା ଜଳ ଆମର ଗରମ ହୋଇଥାଏ ବା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳର ଉପର ସ୍ତରରୁ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନା ଦେଖ ଆମେ ସମୁଦ୍ରର ଉପର ସ୍ତରରୁ ଯେତେ ତଳକୁ ଯିବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଯେ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ସମୁଦ୍ରର ଉପର ସ୍ତରରୁ ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର ତଳକୁ ଯିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଦେଖ ସେଠାକାର ତାପମାତ୍ରା ବହୁ କମିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାକାର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆମର ସମୁଦ୍ରର ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସର ଅନ୍ତର ରୁହେ। ତ ଏହି ତାପମାତ୍ରାର ଅନ୍ତରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଦେଖ ଏହିପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଦେଖ ଏହି ଭାଗରେ ଆମର କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ ଓ ଏମୋନିଆକୁ ଆମର ନିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ଏହି ଯେଉଁ ଏମୋନିଆ ରହିଛି ଏହାର ଆମର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ନା -33.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଦେଖ ଏକ ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଦେଖ ଆମର ସମୁଦ୍ରର ଉପରି ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳ ରହିଛି ତାହାକୁ ବହୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଆମର ଏହି ଏମୋନିଆ ଓ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ସେହି ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳକୁ ପ୍ରବାହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମୋନିଆର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ନା -33.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଏବଂ ଦେଖ ଆମର ସମୁଦ୍ରର ଉପର ସ୍ତରର ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି କେତେ ନା 24 ରୁ 29 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏହି ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳ ସେହି ଏମୋନିଆକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏମୋନିଆଟି ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଗ୍ୟାସଟିକୁ ଆମର ଟର୍ବାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଗତି କରାଯାଇଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ କି ଏହା ଟର୍ବାଇନ୍କୁ ଘୁରାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୁରିବା ଫଳରେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ଏହି ଯେଉଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳକୁ ଆମର ଏହି ଏମୋନିଆ ଓ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଗତି କରାଗଲା ତାହା ଦେଖ ପୁନର୍ବାର ଆସିକି ଆମର ଏହି ସମୁଦ୍ରର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଦେଖ ଏହି ଯେଉଁ ଏମୋନିଆ ଗ୍ୟାସଟି ଟର୍ବାଇନ୍ରୁ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ତାହା ତାପରେ ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖ ପୁଣି କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଆମର ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରର ତଳ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ରହିଛି ତାହାକୁ ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରାଯାଇଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମର ଏମୋନିଆଟି ଆସିବା ଫଳରେ ତାହା ପୁନର୍ବାର ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଗଲା ଏହା ପୁନର୍ବାର ଯାଇକି ଆମର ସମୁଦ୍ରର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଏମୋନିଆଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ତାହାକୁ ଏକ ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପୁଣି ଏହି ଭାଗକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ କି ତାହା ପୁଣି ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଫଳରେ ପୁଣି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଗ୍ୟାସଟି ପୁନର୍ବାର ଟର୍ବାଇନ୍ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଟର୍ବାଇନ୍ଟି ଘୁରିଥାଏ ଏବଂ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆମର ଅନବରତ ଭାବେ ଆମର ଚାଲୁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଦେଖ ଆମର ଅନେକ ସାମୁଦ୍ରିକ ତାପଜ ଶକ୍ତି ରୂପାନ୍ତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଯାହାକୁ କି ଇଂରାଜୀରେ ଓସେନ୍ ଥର୍ମାଲ ଏନର୍ଜି କନଭର୍ସନ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଏହି ତାପମାତ୍ରାର ତାରତମ୍ୟକୁ ଆମର ତାପଜ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିକୁ ଆମର ସାମୁଦ୍ରିକ ତାପଜ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓ ଦେଖ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମର ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ଆମର ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆମର ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଜିଓଥାର୍ମାଲ ଏନର୍ଜି। ତ ଦେଖ ଏହାର ନାମଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ ଭୂ ମାନେ କ'ଣ ନା ଭୂ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଦେଖ ତାପଜ ମାନେ କ'ଣ ନା ତାପମାତ୍ରା। ତ ଆମ ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠଭାଗର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ନା ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ଆମର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଯେତେ ଆମେ ପୃଥିବୀର ଭିତର ଭାଗକୁ ଯିବା ସେଠାକାର ତାପମାତ୍ରା ବହୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଠାକାର ତାପମାତ୍ରା ଏତେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଯେ ଏହା ସେଠାକାର ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତରଳେଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ମାଗ୍ମା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଦେଖ ଏହି ମାଗ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଉଦ୍ଗରଣ ଫଳରେ ଏହା ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଦେଖ ଆଉ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂଭାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାଗ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ, ଫଳରେ ଏହା ଭୂପୃଷ୍ଠର କିଛି ଗଭୀରତାରେ ରହିଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଦେଖ ଏହି ଜାଗା ସହ ଆମର ଭୂତଳ ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଦେଖ ଏହି ଜଳ ସେହି ଆମର ମାଗ୍ମା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦେଖ ତାହା ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଓ କିଛି ଜାଗାରେ ଏହି ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳ ଫାଟ ଦେଇ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ। ତ ଏହି ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ସେଠାରୁ ଏହି ଗରମ ବାଷ୍ପକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମର ଟର୍ବାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଟର୍ବାଇନ୍ଟି ଆମର ଘୁରିଥାଏ ଏବଂ ଟର୍ବାଇନ୍ଟି ଘୁରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜେନେରେଟର ମଧ୍ୟ ଘୁରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେରିକା ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶରେ ଏହି ଉପାୟରେ ବହୁଳ ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଜାତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଜାତ କରିପାରିବା ଓ ଦେଖ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ତୁଳନାରେ ଏହି ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି ବହୁ ଉପାଦେୟ, କାରଣ ଏହା ପାଇଁ ବହୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ସହ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେ ଯାହା ବି ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ତୁମେ ଟିକେ ବହିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ରିଡ଼ିଂ ମାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝେଇଲୁ ଏବଂ ବହିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଉଭୟ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ବହିଟିକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ତୁମର ଏହି ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମର ଡାଉଟଟି କ୍ଲିଅର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ବି ଯଦି ତୁମର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ 2-3 ଥର ଟିକେ ଦେଖିନିଅ ଏବଂ ତାପରେ ବି ଯଦି କ୍ଲିଅର ହେଉନାହିଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଅ, ଆମେ ନିହାତି ତୁମ ଡାଉଟଟିକୁ କ୍ଲିଅର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତାହେଲେ ତଳେ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଟନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।